Good evening to all. Am I audible? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. హలో. హలో. వినిపిస్తుంది సార్. హలో. హలో. Unmute everyone. Anyone? వినిపిస్తుంది సార్. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. హలో. వినిపిస్తుంది సార్. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. Right. In the previous class, already we discussed. What was the topic? What we discussed in the previous class? Anyone? What we discussed in the previous class? Screen is audible to you? హలో. సార్ వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే అమ్మా, సంతోషం. రైట్. సో someone may join, but I don't know. Right. In previous class, what we started? Anyone? If you have any doubts, Sir? please let me know. In the previous class, No, I have sir. started regression analysis. So in that topic, do you have any problems, any doubts? No, sir. No doubts.
So anyone, you may ask questions from regression analysis. Otherwise, I will move to next topic. That is, shall I take index numbers, or I will may go to time series analysis as your wish. So which topic you want? సార్ ఈ సెకండ్ యూనిట్ చెప్పలేరు కదా సార్ చెప్పలేదు అందుకేగా చెప్పేది. Shall I చెప్పండి move to సార్ next సెకండ్ topic? Time series. చెప్పాలనా? ఓకే. సో మీరేమైనా ప్రిపేర్ అయినరా? Have you prepared anything in index numbers? నో సార్ No one is prepared. ఇప్పుడు టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ ఏమైనా ప్రిపేర్ అయినరా? అది ప్రిపేర్ అయిన సెకండ్ యూనిట్ చెప్పలే కదా సార్ అవునవునమ్మా, ఈ తర్వాత చెప్దాం, లేకుంటే ఫస్ట్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ రివిజన్ చేద్దాం. ఓకే. సో analysis of time series. So what is the meaning of time series? Anyone? Make it fast, don't waste our time. Time series. Time series is nothing but some variables or some data, some values may be ordered, may be arranged in a chronological order, that is known as time series. So according to the time, according to the years, the data is to be arranged. Arranged means, so one by one, after completing 1 year, another year will come. After completing that year, another year will come. So like that. So every year some data, some variable, some values may have. So such values, such price, such production, such profits, such sales are to be arranged in an order, that is according to chronological order. What we say? According to year wise. According to year wise. That is said as time series. So here, what is the purpose to analyze this time series? So by using the past data, we may project the future. So that's why, based on the previous data, based on the historical data, the future can be predicted. So that's why, based on the past sales, future sales can be expected. Based on the past uh, profits, future profits will be expected, predicted. Based on past cost, past expenditure, based on that, future expenditure will be estimated. So like that, whatever the data in accounting, that is to be elevated by using the past data. Okay, we can project what will be happen. So generally we may think what will be our result in the next year. We don't know, of course, but future is more, but we are ready to predict the future. So that's why, to predict the future, the values are to be evaluated. So for the, based on previous data only, we can see all the predicted values. Okay, then we may what we say, we may reduce the risk, the losses, whatever it is. So sometimes we may revise according to the conditions. So when the mistakes was done, that mistakes was what would not be done in future. So that's why, based on the previous data, the future values can be predicted. Got it? సో గతం యొక్క ఆధారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, గతం యొక్క విలువలను, గతం యొక్క ధరలను, గతం యొక్క ఖర్చులను, గతం యొక్క ఆదాయాలను, గతం యొక్క లాభాలను, సో వాట్ నాట్ ఎనీథింగ్, గతంలోని వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని భవిష్యత్తును మనం అంచనా వేయడానికి సాధ్యం అవుతుంది. దాన్నే మనం ఇక్కడ టైం సిరీస్ అనాలిసిస్ అని చెప్తాం. సో మన మార్క్స్ కూడా, గతంలో 10th ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయినాము, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ క్లాసు, సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ క్లాసు, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ క్లాసు,
అట్లా అన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ సేమ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ we are passed with first class. The same result will be repeated in future also. That is our expectation. Of course, that may be done, may not be done, but that is our expectation. Got it? సో మన ఆలోచన అది జరుగుతుందా లేదా అనేది తర్వాత విషయం. కానీ గతాన్ని మనం ప్రాతిపదికగా తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జరిగే అవకాశం ఉంది, జరగొచ్చు అని మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ విల్ బి అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఇన్ బిజినెస్ ఆల్సో we may have classification like assets, expenditure, incomes, liabilities. So in each category we may have the past data. That past data is to be arranged in chronologically. That data, based on that data, the future values will be predicted. Got it? అర్థమవుతుందా? మన అకౌంటెన్సీలో లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, లాభాలు ఉంటాయి. వాటన్నిటిని గతానికి సంబంధించినవి వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం, అంచనా వేస్తున్నాం. అంటే ఇంత ఉండొచ్చు లాభము, ఇంత ఖర్చులు ఉండొచ్చు, ఇంత నష్టం ఉండవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంచనాలను వేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో మరి ఈ టైం సిరీస్కి ఏమేమి ఉండాలంటే హోమోజినిటీ డేటా ఉండాలి. హోమోజినిటీ డేటా అంటే ఏంటి అంటే ఒకే రకమైన లక్షణం కలిగి ఉన్న అంశమై ఉండాలి. ధరలకు సంబంధించి తీసుకుంటే మొత్తం ధరలకు సంబంధించింది, క్వాంటిటీకి సంబంధించి తీసుకుంటే మొత్తం క్వాంటిటీకి, వాల్యూకి సంబంధించి తీసుకుంటే మొత్తం వాల్యూ, ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి తీసుకుంటే మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్. సో అట్లా ఉండాలి. ఒకటి ఎక్స్పెండిచర్, ఒకటి ప్రైసు, ఒకటి కాస్ట్, ఇట్లా వేరియస్ డేటా ఉండకూడదు. ద డేటా షుడ్ బి ఇన్ హోమోజీనిటీ క్వాలిటీ. ఓకే, ఒకే రకమైన సారూప్యము కలిగిన లక్షణం కలిగి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద basic requirement for time series. Next, it should be long period. The data should be in long period, sufficient long period. ఎంత ఉండొచ్చు? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 5 to 10 years. That is the most sufficient time. Time gaps between the values series should be possibly be of equal intervals. ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే మనకు ఒక 2 సంవత్సరాల డేటా దొరికి మళ్ళీ ఒక 2 సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ 3 సంవత్సరాల డేటా, అట్లా కాకుండా కంటిన్యూగా వాల్యూకు మధ్యలో కరెక్ట్ ఇంటర్వెల్స్ అనేది ఉండాలి. సో వాటి మధ్య ఎవ్రీ ఇయర్కి సంబంధించి, లేకుంటే ఎవ్రీ మంత్కి సంబంధించి, ఎవ్రీ డేకు, లేకుంటే ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి, ఎవ్రీ 1 yearకి ఒకసారి, ఎవ్రీ 3 yearsకి ఒకసారి. సో ద టైమ్ గ్యాప్ షుడ్ బి ఈక్వల్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ interpolation. So in case of any gap is there, these should be made up by proper interpolation to arrive at proper results. So the proper gap should be there. Okay, so based on that, the objective is also like this. Okay, of course you already studied these objectives and all the things, but I am reminding once again. Okay, so here you have to remind these are the components. So where we see in time series, so secular trend or long term variations, and second one seasonal variations. Third one cyclical variations, irregular variations, and what we say random variations and erratic variations. These are the components. So you may get a theory question from this part, from this unit. ఓకే, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంప్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్. దీని నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్, డిఫైన్ టైమ్ సిరీస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్. ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ పార్ట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్. సైక్లికల్ వేరియేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఎప్పుడు వస్తాయి, ఇవన్నీ మనం కూడా క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం కదా, ఆ ఫ్యూచర్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్, దట్ డేటా ఈజ్ సెడ్ categorized as into 4 categories. That is already we discussed. Time components, trend, seasonal components,
and cyclical components and irregular components. These are the 4 classifications or 4 elements or 4 components in time series. So that's why these 4 values are to be added or multiplied in the original data. If it is added, that is said as additive model. If it is multiplied, then it will be said as multiplicative theory model. Okay, like this, these are the 4 components in time series where we see. Okay, next, the trend. Based on the trend, on the trend values is to be find out. Trend means prediction. We are going to predict the value, predicting the variable. So what we are going to predict, the future value is to be predicted. It may be price, it may be cost, it may be expenditure, it may be income, it may be liability. So whatever it is, but we are expecting based on past data, we are predicting the future value. Okay, so here to measure the trend, there are 4 methods. One is graphical method, then the second one is semi averages method, and third one is moving averages method, and the last one is least square method. These are the 4 methods. So first one is graphic method, that is already we discussed. So you can see this one. So the data is like this. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ప్రాబ్లము. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు డేటా కనిపిస్తుంది. ఇయర్స్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్లో ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చబడి ఉన్నాయి. 1998 నుంచి మొదలుకొని 2006 వరకు ఒక వరుస క్రమంలో ఆ సంవత్సరాలకు సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది. అదేంటిదంటే ప్రొడక్షన్కు సంబంధించింది. ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో ఎన్ని టన్నులు ప్రొడ్యూస్ చేశారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు పొందుపరచడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు లక్షణాలు, ఆ లక్షణాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. టైం ఇంటర్వల్స్, హోమోజినిటీ, ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అన్ని సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ప్రొడక్షన్, సో హోమోజినిటీ ఉంది. టైం ఇంటర్వల్స్ 98 నుంచి 99 వరకు 1 ఇయర్, 99 నుంచి 2000 వరకు 1 ఇయర్. సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ ఈ డేటాకు ఉంది. ఈ డేటా ఆ లక్షణాలన్నిటిని కూడా కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టైం సిరీస్ అని చెప్తాం. ఈ టైం సిరీస్ను మనము ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ మెథడ్? గ్రాఫికల్ మెథడ్లో. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా వేస్తున్నామంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇయర్స్ తీసుకుంటాం. ఇయర్స్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఇయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. తర్వాత ఆయా సంవత్సరాలకు సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతటిని కూడా వై యాక్సిస్లో తీసుకుంటాం. అంటే ప్రొడక్షన్ ఉంది మనకి, ఈ ప్రొడక్షన్ మొత్తం వై యాక్సిస్లో తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ను, వై యాక్సిస్ను, సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఇయర్స్, 1998లో ఎంత వాల్యూ, ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉంది, 1999లో ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉంది, దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే పాయింట్అవుట్ చేయాలి. పాయింట్అవుట్ చేసి దాన్ని మనము ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ పోవాలి. ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ పోయినట్లయితే మనము ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో పాయింట్అవుట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఆ ఈక్వల్ పార్ట్స్కు పైనున్నవి అప్వర్డ్ వాల్యూస్, కిందున్నవి డౌన్వర్డ్ వాల్యూస్. సో అప్వర్డ్ వాల్యూ, డౌన్వర్డ్ వాల్యూ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టుగా ఒక లైన్ను ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. ఆ లైన్ ప్రొజెక్ట్ చేసే ఆ లైన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే ట్రెండ్ వాల్యూ, ట్రెండ్ కరువు అని చెప్తారు. దీన్ని ఈ ట్రెండ్ కరువు అంటారు. ఓకే, ఈ ట్రెండ్ కరువుకు పైన ఉండేదే నెక్స్ట్ ఇయర్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్, నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేది మనం ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్గా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ డౌన్వర్డ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కలుపుకుంటూ పోతాం, అప్వర్డ్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కలుపుకుంటూ పోతే ఏదైతే ఆ పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ని మనం ఏం చేస్తుంటే ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్గా చెప్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్? గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మనం ఈ విధంగా గ్రాఫ్ వేయడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఎగ్జామ్లో కానీ గ్రాఫ్కి సంబంధించింది వస్తే మీరు ఎగ్జామినర్ను అడిగితే మీరు గ్రాఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు ఖచ్చితంగా. కాబట్టి ఆ గ్రాఫ్లో మాత్రమే వేయండి. గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే గ్రాఫ్లోనే వేయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ గ్రాఫ్ను ఎక్కడైతే మీరు ప్రాబ్లం రాస్తున్నారో ఆ పేపర్ను గ్రాఫ్ దగ్గరనే పెట్టి పిన్ చేయాలి, అట్లే పెట్టి వదిలేయద్దు, అక్కడ పెట్టి పిన్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్? సరే, ఎగ్జామ్ లో గ్రాఫ్ పేపర్ ఇయ్యరు కదా సార్?
మీరు అడగాలి, వాళ్ళు ఇయ్యరు కాదు, వాళ్ళు అందరికి ఇయ్యరు. ఎందుకంటే ఎవరికి అవసరం ఉంటుందో ఎవరికి అవసరం ఉండదో తెలియదు, అందుకే వాళ్ళు ఇయ్యరు, అందరికి ఇవ్వరు. ఏం చేస్తారంటే మొన్న అడిగిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నట్టుగా సైలెంట్గా ఉంటారు. మొన్న బిఎస్సి మీరు ఎగ్జామ్ రోజు ఇన్విజిలేటర్ని అడిగినాం కదా అడిగితే సార్, అడిగితే ఇవ్వలేదా? ఇవ్వలేదు సార్, అందుకే ఆ బుక్లెట్ లోనే తీసేసిన. లేదు లేదు, గ్రాఫ్ పేపర్ ఇస్తారు, ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మరి అక్కడ ఉన్న ఇన్విజిలేటర్ ఎవరో ఆయనకు తెలియదేమో కానీ ఖచ్చితంగా గ్రాఫ్ పేపర్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కావాలంటే మీరు ముందే ఓకే సార్. సార్ చెప్పి పెట్టాలి మాకు. ఎవరు ఈశ్వరయ్య సార్ ఉంటాడు కదా, సార్ మాకు గ్రాఫ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మేము దాంట్లో చేస్తామని చెప్పి మీరు ముందే సార్ చెప్పి పెడితే సారు పంపిస్తాడు. ఓకే, ఇన్విజిలేటర్ ఒక్కోసారి తెలియక ఐడియా ఉండక లేవని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా ఏమన్నా ఉంటే మీరు ముందే సార్కి చెప్పాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే, రైట్. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్? ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంకా ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఇయర్స్ తీసుకోవాలి, వై యాక్సిస్లో ప్రొడక్షన్ ఇస్తే ప్రొడక్షన్, ఇన్కమ్ ఇస్తే ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తే ఎక్స్పెండిచరు, సేల్స్ ఇస్తే సేల్స్. సో ఏది ఇస్తే ఆ డేటాను వై యాక్సిస్లో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుగా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఇయర్స్, వై యాక్సిస్లో ప్రొడక్షన్. ఏ సంవత్సరంలో ఏ వాల్యూ ఇచ్చిందో, ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చిందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఆ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా కలుపుకుంటూ పోయినట్లయితే మీకు ఏమవుతుంది, ఈ సంబంధించిన ప్రొజెక్షన్ అంతా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్? ఓకే సార్. ఓకే, shall I move to next? ఓకే. పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ పెట్టండి, ఎవరన్నా ఒకరు పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ పెట్టండి. శివలీల ఒకసారి సార్? పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ కొట్టి పెట్టి గ్రూప్లో. అర్థం కాలేదు సార్ నాకు. పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ తీసుకొని దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మన గ్రూప్లో ఓకే పెట్టు. సార్. నీకు రాకపోతే ఎవరైనా కరుణాకర్ రెడ్డి కానీ ఎవరికైనా ఉంటే చెప్పు. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్. సో వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ మెథడ్. చెప్పమ్మా, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే. నో సార్, ఇప్పుడే పెట్టాలా సార్ గ్రూప్ లో? క్లాస్ అయిపోయినాక పెట్టాలి? ఇప్పుడే పెట్టేసి. సార్ పెట్టినా నేను. పెట్టేసినావా? అంటే స్క్రీన్ షాట్ సార్ పెట్టలేదు ఇంకా. నేను పెట్టేసిన. స్క్రీన్ షాట్ తీసినా? ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టేసారు. రైట్. ఏ మొత్తం బ్లాక్ చేసినావు? బ్లాక్ డార్క్ మోడ్ పెట్టినావా? అవును సార్. డార్క్ మోడ్ పెట్టొద్దు. రైట్. సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మెథడ్, సెమీ యావరేజెస్ మెథడ్. యావరేజ్ అంటే ఏంటి? ఏం చెప్పుకున్నాం యావరేజ్ అంటే? the total values, whatever the total values are there, that values have to be divided by its number of values. its number of values, ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటి మొత్తము బై వాటి సంఖ్య, దాన్ని మనం యావరేజ్ అని చెప్తాం. యావరేజ్ ఏ యావరేజ్? ఇక్కడ సెమీ యావరేజెస్. సెమీ మీన్స్ టూ parts will be the variables are divided into two parts, then the problem will be done. సో ఇక్కడ మనకు ఈవెన్ నంబర్స్, ఆడ్ నంబర్స్ అని ఉంటాయి. ఈవెన్ నంబర్స్, ఆడ్ నంబర్స్. సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అంటే సరి సంఖ్య అంటారు. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి అంటే బేసి సంఖ్య అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీకు డాటా కనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో 2001 నుంచి 2006 వరకు ఉన్నాయి, అంటే 6 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. 6 ఇయర్స్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనము? ఈవెన్ ఇయర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఈవెన్ ఇయర్స్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ మూవింగ్ సెమీ యావరేజెస్లో మనకు 3 ఇయర్స్ ఇవ్వచ్చు, 5 ఇయర్స్ ఇవ్వచ్చు, అవసరాన్ని బట్టి. ఏ విధంగా అంటే ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2001 నుంచి 3 వరకు ఒక పార్ట్, 4 నుంచి 6 వరకు ఒక పార్ట్, అంటే 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ 2 పార్ట్స్కు సంబంధించిన టోటల్ 2001 నుంచి 3 వరకు ఒక టోటల్, 2001 నుంచి 3 వరకు ఒక టోటల్. అదే ఇక్కడ మనము 33/3 ఎట్లా వచ్చింది అంటే 3 ఇయర్స్ కాబట్టి. ఇక్కడ టోటల్ 6 ఇయర్స్ ఉన్నాయి,
దాన్ని 2 పార్ట్స్ చేస్తున్నాం, అందుకే దాన్ని సెమీ యావరేజెస్ అంటున్నాం. ఓకే, తర్వాత 2004 నుంచి 6 వరకు 3 పార్ట్స్. ఈ 3 పార్ట్స్ టోటల్ ఎంత? 15 + 14 + 16/3, ఇది 45/3. దాన్ని చేస్తే 15 వస్తుంది, 11 వస్తుంది. సో ఈ 11 ఎక్కడ రాయాలి అంటే మిడిల్కి రాయాలి, 2002కి ఎదురుగా. ఈ 15 ఎక్కడ రాయాలి అంటే 2005కి ఎదురుగా రాయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో యావరేజ్ కాబట్టి ఆ ఇయర్కి ఎదురుగా రాయవలసి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము వాల్యూస్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా చేసుకోవాలి ప్రొజెక్ట్స్ అంటే, ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ టోటల్ 2006 నుంచి 3 వరకు, 6 నుంచి 3 వరకు 3 ఇయర్స్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, 14.99 ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, actual change 15 minus 11. ఓకే, ఇక్కడ 2003కి 4కు మధ్యలో మనకు వేరియబుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 2004లో 15 ఉంది, 2003లో 11 ఉంది. సో ఈ 4 నుంచి 3ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిడక్ట్ చేస్తున్నాం. చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకంటే 4 వస్తుంది. డిడక్ట్ చేస్తే 4 వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇయర్స్ 2006 నుంచి మనకు 3 వాల్యూస్ని మనం చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఈ వాల్యూని మనం ఒక్కొక్కటి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇది మనకు సెమీ యావరేజెస్ మెథడ్లో ఈవెన్ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 1 2 3 4. సో ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ నెంబర్సే, సెమీ యావరేజెస్ మెథడే. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే 4 ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాం, 4 ఇయర్స్. ఓకే, దీన్ని మనం కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ద్వారా కనుక్కోవడం జరుగుతుంది, ట్రెండ్ వాల్యూ ద్వారా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 2 చేత డివైడ్ కాని, 2 చేత డివైడ్ చేస్తే 0 వస్తే దాన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు. 2 చేత డివైడ్ చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తే దాన్ని మనం ఆడ్ నెంబర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ 1999 నుంచి 2007 వరకు డేటా ఇచ్చాడు. సో ఇందులో వాల్యూ మిడిల్ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే 2003 అవుతుంది. 2003 మిడిల్ ఇయర్. ఈ మిడిల్ ఇయర్ను వదిలేసి మిగిలిన వాటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఇది వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇయర్స్, వై యాక్సిస్ మీద వాల్యూస్ పెట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాయింట్అవుట్ చేస్తే మనకు దాదాపుగా 2 ఈక్వల్ వచ్చేటట్టుగా అప్వర్డ్ వాల్యూ, డౌన్వర్డ్ వాల్యూ అని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ కూడా మనము ఫిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ అంటే ఏంటి అంటే 0 నుంచి, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని 0 అంటారు. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఖండించుకున్న ఈ ప్రాంతాన్ని 0 అంటారు. ఈ ప్రాంతం నుంచి డాటా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం గ్రాఫ్లో చూపించాలి, రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ ద్వారా ఆ గ్యాప్ని ఏం చేయాలంటే కుదించడానికి వీలవుతుంది. ఆ గ్యాప్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, వై యాక్సిస్ మీద మనకు 160తో స్టార్ట్ అయింది. మరి 160 నుంచి 200 వరకు 1 సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 0 నుంచి ఇక్కడికి, దిస్ మీటింగ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఈ గ్యాప్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా వేస్ట్. ఈ గ్యాప్ ఒకవేళ మనం స్కేల్లో రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఇది మొత్తం మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్ గ్రాఫ్ మనం చూడడానికి వీలు కాదు. కాబట్టి ఈ యాక్చువల్ గ్రాఫ్ను మాత్రమే ప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, ఎక్కడైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత దూరం ఉంది 0కి చూసుకొని ఈ ఫాల్స్ బేస్డ్ లైన్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయితే చూస్తే ఇక్కడ కూడా ప్రొజెక్షన్ చేస్తాం.
తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్, నెక్స్ట్ షల్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ మెథడ్, మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్కి వెళ్ళనా? No one is answered. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Am I clear? సార్ చెప్పండి సార్ నెక్స్ట్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్లో మీకు ఒక ఇక్కడ ఫార్ములా కనిపిస్తుంది, a+b+c/3, b+c+d/3. ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ను మనము దీన్ని a, b, c, d అనుకుంటూ వరుసగా పోయినట్లయితే ఇక్కడ a+b+c/3. ఎందుకు 3 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లంలో 3 years మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు 3 years మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. 3 years అని చెప్పాడు కాబట్టి దాని 3 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 5 years అని చెప్తే 5 years మూవింగ్ యావరేజెస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే 3 వాల్యూస్ను టోటల్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఈ ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ని టోటల్ చేస్తే 132 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 అంటే ఎట్లా తీసుకుంటాం? 44 ప్లస్ 46 ప్లస్ 50, ఈ మూడింటిని టోటల్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 140 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వాల్యూని స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. కాబట్టి 46, 50, 48 ఈ మూడింటిని టోటల్ చేస్తే 144. ఈ విధంగా 3 వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ 3 years మూవింగ్ టోటల్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మూడింటిని టోటల్ చేస్తున్నామంటే దీని యావరేజ్ తీసుకున్నామంటే మిడిల్ వాల్యూకి ఎదురుగా రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్కు ఎటువంటి వాల్యూ ఉండదు, అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్కి ఎటువంటి వాల్యూ రాదు. ఎప్పుడు 3 years ఉన్నప్పుడు. అదే 5 years ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 years రాదు, లాస్ట్ 2 years కూడా రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మూవింగ్ యావరేజెస్ టోటల్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని 3/3తోన డివైడ్ చేస్తే మనకు మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది మనకు ట్రెండ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్, ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ టు దిస్? ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్, ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మూవింగ్ యావరేజెస్ మెథడ్. ఓకే, దీన్ని కూడా గ్రాఫ్లో విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. వాటికి సంబంధించిన లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్, ఈ yc = a+bx అనేది మనకు ఆ కోరిలేషన్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. కోరిలేషన్లో ట్రెండ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రెండ్ వాల్యూకి సంబంధించింది ఇది. సో ఈ ట్రెండ్ వాల్యూని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఏబీ వాల్యూస్ను మనం అవుట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఏబీ వాల్యూస్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు 2 ఈక్వేషన్స్ అవసరం అవుతాయి, నార్మల్ ఈక్వేషన్స్. ఆ నార్మల్ 2 ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇంతకుముందు రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. సిగ్మా y = na + b x అని, సిగ్మా xy = a సిగ్మా x + b సిగ్మా x² అని. సో ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్లో చెప్పుకున్నాం, ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని కూడా సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఏబీ వాల్యూస్ వస్తాయని. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఏబీ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సిగ్మా y = na. ఎందుకు ఇది తీసుకోవాలి, ఈజీగా ఉండడానికి ఎందుకు తీసుకోవాలంటే సిగ్మా x = 0 వచ్చేటట్టుగా తీసుకోవాలి. సిగ్మా x = 0. సిగ్మా x = 0 ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా ఈవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. చూసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ వాల్యూ 0 వచ్చేటట్టుగా తీసుకోవాలి. ఇది ఎక్స్ వాల్యూ 0 రాలేదు కాబట్టి ఈక్వేషన్స్ని సింప్లిఫై చేశాడు. ఎక్స్ వాల్యూ 0 వచ్చేటట్టుగా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సెకండ్ మెథడ్ ఇది. ఇట్లా వస్తే మీకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది, చాలా తక్కువ స్టెప్స్తోనే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా క్లోజ్ అవుతాయి. సో 2003, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 yearsకు సంబంధించిన డేటా ఉంది. ఇందులో ఎక్స్ ఇది 2005 మిడిల్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని 0 అనుకుంటున్నాం. సో డీవియేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో తీసుకున్నప్పుడు -2 ఇక్కడ 2005 కదా, 2005 - 2005 అంటే 0 వస్తుంది. తర్వాత 2004 - 2005 అంటే -1 వస్తుంది. 2003 - 2005 -2 వస్తుంది. 2006 - 2005 +1 వస్తుంది.
2007 మైనస్ 2005 ప్లస్ 2 వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము ఎక్స్ వేరియబుల్స్ను ఎక్స్ డీవియేషన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈ వాల్యూని మనం సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, -2 +2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అల్టిమేట్గా మనకు 0 అవుతుంది. ఈ 0 వచ్చేటట్టుగా మీరు సెట్ చేసుకోగలిగితే మిగిలిన ప్రాబ్లం అంతా ఈజీ, చాలా ఈజీగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వై వాల్యూ మనకు ట్రెండ్ వాల్యూ. వై ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు, ప్రొడక్షన్ అని సేల్స్ అని ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి వై అంతే కూడా వేరియబుల్, ఇది ఒక వై వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకుంటాము. సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్, తర్వాత XY, ఇక్కడ సిగ్మా లేదు, XY చేస్తే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ను ఎక్స్ స్క్వేర్ చేస్తే ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ బి సిగ్మా ఎక్స్, ఇది బి సిగ్మా ఎక్స్. ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ 0 కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు అల్టిమేట్గా ఇది మిగులుతుంది, సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA మిగులుతుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై బై ఎన్ అవుతుంది. సిగ్మా వై బై ఎన్ అంటే సిగ్మా వై అంటే ఎంత, 78/5 అంటే 15.6 వస్తుంది. అదేవిధంగా సిగ్మా XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది మనకు అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం మనం, సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం కాబట్టి ఇదంతా 0 అవుతుంది. ఇదంతా 0 అవుతే ఏమవుతుంది, ఇది మిగులుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అదే కనిపిస్తుంది మనకు. సిగ్మా XY ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా XY బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. సిగ్మా XY ఎంత ఉంది టోటల్ చేస్తే 53 ఉంది, 53/10 అంటే 5.3. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్లో రాసుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15.6 ప్లస్ 5.3x, ఇది మనకు ట్రెండ్ ఈక్వేషన్. ఈ ట్రెండ్ ఈక్వేషన్లో ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్ కనిపిస్తుందో ఈ ఎక్స్ దగ్గర -2, -1, 0, 1, 2 సపరేట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఈ సిగ్మా వై వాల్యూ 78 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 78 వస్తుంది. టోటల్ క్రాస్ చెక్, మీరు చేసిన లెక్క కరెక్టా తప్ప తెలుసుకోవడానికి ఇది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక మార్గం. కాబట్టి ఈ ట్రెండ్ వాల్యూస్ని మనం ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది మనకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి దీంట్లో. లాస్ట్ 1 minute కంటిన్యూ చేద్దామా, నెక్స్ట్ క్లాస్ తీసుకుందామా? నో డౌట్ సార్, తీసుకోండి సార్ ఈ క్లాస్. కంటిన్యూ చేద్దామా, నెక్స్ట్ వేరే నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ డే పెడదామా? ఇప్పుడైనా ఓకే సార్. 9 members, నాతో కలిపి 9 members ఉన్నారు అంతే. చాలా లీస్ట్, క్లాస్ కంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ రివిజన్ క్లాస్ అంటే తక్కువ వస్తున్నారు. ఓకే, ఎనీవే ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? నో సార్. నో డౌట్. సరే ఒకసారి ప్రిపేర్ కాండి, మరి రేపు పెడదాం క్లాస్ ఇంకోటి. ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ప్రిపేర్ కాండి, రేపు పెడదాం క్లాస్ ఇంకోటి. ఓకేనా, రేపు 7కి పెడతాయి. ఓకే సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి.